हेलो माय डियर्स, आज आम वीडियो देखा सोशल स्टडी ओटीटी रो आंसर की संपूर्ण भाव में विथ एक्सप्लेनेशन जोटा कि काली एग्जाम होता पेपर 2 रो फर्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार रो निर्माण कार्य किए संपूर्ण करथिले। कुतुब मीनार रो कार्य आरंभ करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक, किंतु संपूर्ण करथिले इल्तुतमिश। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर 91 रो बी। नेक्स्ट 92 तुगलक वंशर स्थापक किए थिले? तुगलक वंशर स्थापक होचंदी गयासुद्दीन तुगलक। 1320 मसीह गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सुल्तानत रे तुगलक वंशर प्रतिष्ठा करथिले। केते 1320 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 खारबेलଙ୍କ सफलता केउ लिपि रे लिपिबद्ध होईची? ठीक उत्तर है ब्राह्मी। कलिंग सम्राट खारबेलଙ୍କ समस्त सफलता ओडिशार उदयगिरी पहाड़ रे हाथीगुम्फा शिलालेखारे वर्णित। ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ପ୍ରକୃତ ଭାଷା ବା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି। ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 94 ଭାରତକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି? ଭାରତକୁ ସମ୍ବିଧାନର ବା ସମ୍ବିଧାନରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଘ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ଯେପରିକି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 1 ଅଛି ବା ଆର୍ଟିକଲ 1 ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଯାହାକି इंडिया ताहार राज्य मानकर एक संघ यूनियन ऑफ स्टेट हम बोली से उल्लेख होती। यह सूचाई था जे भारतीय राज्य गुड़िक कौन चुक्ति मध्यम एकाठी होई न थांती एवं सेमानंकर संघर अलग हबार अधिकार नहीं। तो ठीक उत्तर है 94 है सी। क्वेश्चन नंबर 95 भारतीय संविधान रो राष्ट्रनीति निर्देशनामूलक सिद्धांत क्यों देश ठारू ग्रहण करा जायतिला? The directive principle of state policy of Indian constitution were borrowed from which country? यार उत्तर है सी आयरलैंड। भारतीय संविधान चतुर्थ भाग में नीति गुड़िक आयरिश आयरलैंड संविधान रू आसी अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 शिक्षार अधिकार केउ प्रकार अधिकार अटे? शिक्षार अधिकार एटा होछि आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार अटे। शिक्षा सामाजिक प्रगतिर मूलदुआ होइथवारु एहाकु मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार श्रेणीभुक्त करा दिया अछि। 96 रा आंसर हला बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 भारत रे केंद्र सरकार रो संवैधानिक मुख्य की? भारत रे केंद्र सरकार रो संवैधानिक मुख्य की? ठीक उत्तर हला सी राष्ट्रपति। कारण भारतीय संविधान में राष्ट्रपति होचंती देशर सर्वोच्च संवैधानिक मुख्य एवं समस्त कार्यपालिका निष्पत्ति तांको नाम रे निया जाय। तेणुकरी सी इज राइट आंसर 97 रो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 केंद्र तालिका राज्य तालिका एवं युग्म तालिका संविधान रो केउ भाग रे उल्लेख करा जायछि? एहारो ठीक उत्तर हला सी सप्तम अनुच्छेद 7th शेड्यूल रही जोटा कि संविधान सप्तम सूची अनुसार केंद्र एवं राज्य मध्य क्षमता बंटन पर तीनोटी तालिकार व्यवस्था रही जमी केंद्र तालिका राज्य तालिका एवं युग्म तालिका। यहाँ सप्तम अनुच्छेद ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 पंचायत राज संस्था मान को सांविधानिक मान्यता क्यों संविधान संशोधन द्वारा दिया जायतिला? ठीक उत्तर है सी 73तम जोटा कि 73तम रही 1992 मसीह होता 73तम संविधान संशोधन आईन जरिए भारत में पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक शक्ति प्रदान करा जायतिला। 99 रो ठीक उत्तर है सी। 100 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउटी राजनीतिक दलर कार्य नहे? ए निर्वाचन में प्रतियोगिता करिबा, बी सरकार रो गठन करिबा, सी न्यायालय माध्यम रे आईन तैयारी करिबा, डी जनमत सृष्टि करिबा। ठीक उत्तर है न्यायालय माध्यम रे आईन तैयारी करिबा राजनीतिक दलर कार्य नुह। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 निम्नलिखित मध्यरु केउ वैशिष्ट्यटी उभय राजनीतिक दल एवं चापगोष्ठी मध्य साधारण अटे? ए दुहे निर्वाचन में प्रतियोगिता करती, बी दुहे सार्वजनीन नीति प्रभाव पकाइବାକୁ चेष्टा करती,
ସି ଦୁହେଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ଡି ଦୁହେଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ଦୁହେଁ ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତିରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାରଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଉଭୟର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା 101ର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 102 ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଧାରାବାହିକତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଏ ଭାବ ବିନିମୟ ଭିତ୍ତିକ ସମୟରେଖା ସାରଣୀ, ବି ଭାରତର ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର, ସି ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃତ୍ତଚିତ୍ର, ଡି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। 102ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ଏକ ଭାବ ବିନିମୟ ଭିତ୍ତିକ ସମୟରେଖା ସାରଣୀ, କାରଣ ଇତିହାସର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବା ଆମେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡରରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମୟରେଖା ବା ଟାଇମଲାଇନ୍ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଏ ହେଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 103 ଇତିହାସରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି କାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା? ଇତିହାସରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି କାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା? ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଇନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ୱାଜ ପପୁଲାରାଇଜ୍ଡ ବାଇ ହୁମ୍? ଏ ଜନ୍ ଡୁଇ, ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସି ରୁସୋ, ଡି ପ୍ଲୁଟୋ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ଜନ୍ ଡୁଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 104 ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀକୁ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରିବା ପ୍ରଧାନତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ? ଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା, ବି ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, ସି ଘୋଷି ମନେ ରଖିବା, ଡି ପରୀକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ବା ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ଶିଖନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ବହି ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି 104ର ଆନ୍ସର ହେଲା ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 105 ଇତିହାସର ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ଲୁମଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ପ୍ରଧାନତଃ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଏ ଶ୍ରେଣୀ ସାଜସଜ୍ଜା, ବି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାଳୀ, ଡି ଉପସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଫର୍ମିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ବ୍ଲୁମ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଯେପରିକି ଜ୍ଞାନ, ବୋଧଶକ୍ତି, ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀକୃତ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 105ର ଆନ୍ସର ହେଲା ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 106 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କୌଶଳଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏ ଐତିହାସିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ବି ହିସାବ ବା ଗଣନା, ସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଡି ପରୀକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ଐତିହାସିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଇତିହାସ କେବଳ ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜି ବାସ୍ତବିକତା ଜାଣିବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କୌଶଳ। ତେଣୁକରି 106ର ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ ଐତିହାସିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 107 ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଧାନତଃ କେଉଁ ଦିଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ? ଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅନ୍ଧ ଅନୁମୋଦନ, ବି ସମାଲୋଚକ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ତର୍କ ବିତର୍କ, ସି ଘୋଷି ମନେ ରଖିବା, ଡି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ତର୍କ ବିତର୍କ, ଯେଉଁଟା କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିବେଟ୍ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଛାତ୍ର ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା ସହ ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଦେବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି 107ର ଆନ୍ସର ହେଲା ବି। 108 କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଆଲୋଚନାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ଏ ଅଧ୍ୟାପନା ପଦ୍ଧତି, ବି ଶ୍ରୁତଲେଖନ ପଦ୍ଧତି, ସି ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି, ଡି ଅଭ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି। ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ବା ଡିସ୍କସନ ମେଥଡ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ବା ଟୁ ୱେ ମେଥଡ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିବା ସହ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 108 ରହିଗଲା ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ନମୁନା ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏ ନିୟମ ଓ କାନୁନ ମନେ ରଖିବା, ବି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଭବ କରିବା, ସି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏଡ଼େଇବା, ଡି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଭବ କରିବା। ନମୁନା ସଂସଦ ବା ମୁକ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶର ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି 109ର ଆନ୍ସର ହେଲା ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 110 ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ର୍ୟାଙ୍କ ବା କ୍ରମରେ ରଖିବା, ବି ଶିକ୍ଷଣରେ ସୁଧାର ଆଣିବା, ସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କମେଇବା। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ଶିକ୍ଷଣରେ ସୁଧାର ଆଣିବା। କାରଣ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କରାଯାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାଟି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ଏବଂ ତାର ଶିକ୍ଷଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁଧାର ଆଣିବା ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷଣରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ହେଲା ଠିକ ଉତ୍ତର 110ର ଆନ୍ସର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 111 ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନର ସ୍ଥାପକ କିଏ ଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନର ସ୍ଥାପକ କିଏ ଥିଲେ? ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ। ସି ଇଜ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 112 ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ଏ ଶାହଜାହାନ, ବି ଆକବର, ସି ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଡି ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ଆକବର। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର 1582 ମସିହାରେ ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ଆକବର। ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି କେଉଁ ଶାସକ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହା ହେଲା ଆକବର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 113 ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଏ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ, ବି ଲର୍ଡ ମେକଲ, ସି ଲର୍ଡ ରିପନ, ଡି ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟନ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ଲର୍ଡ ମେକଲେ 1835 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମିନିଟ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 114 ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପୁରୀ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଏ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ସି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ଡି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ଗଜପତି ବଂଶର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶାସକ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିଲେ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସି 114ର ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 115 କେବେ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? 1568, 1590, 1576, 1605। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା 1576। 1576 ମସିହା ଜୁନ 18 ତାରିଖରେ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଏବଂ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ସେନା ମାନସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଉଟାକି ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 116 1857 ମସିହାର ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ବି ମିରଟ, ସି କାନପୁର, ଡି ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ମିରଟ। 1857 ମସିହା ମେ 20 ତାରିଖରେ ମିରଟ ସାମରିକ ଛାଉଣୀରୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସାରା ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। 116ର ଆନ୍ସର ହେଲା ବି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 117 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଏ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ, ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ସି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସି ବାନାର୍ଜୀ, ଡି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସି ବାନାର୍ଜୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 118 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ୟୁରୋପର ଜାତୀୟବାଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା? ଏ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରସାର କରିବା, ବି ସାମନ୍ତତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା, ସି ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା, ଡି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶାସନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମାନ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା 118ର ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 119 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ 1929ରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ଏ ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ୍, ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ, ସି ହୋମ ରୁଲ୍ସ, ଡି ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। 1929 ମସିହାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 120 ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାହିଁକି ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା? ଏ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ବି
ଚୋରି ଚୋରା ଘଟଣା, ସି ସାଇମନ କମିଶନ, ଡି ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ଚୋରି ଚୋରା ଘଟଣା। 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଚୋରି ଚୋରାଠାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା 120 ର ବି। क्वेश्चन नंबर 121 कर्कट क्रांति एवं मकर क्रांति मध्य क्यों अंचल रही? ए ग्रीष्ममंडल, बी नातिशीतोष्ण मंडल, सी हिममंडल, डी उप आर्कटिक अंचल। ठीक उत्तर है ग्रीष्ममंडल, कारण पृथ्वीर 23 डिग्री अधा जोटा कि उत्तर अक्षांश कर्कट क्रांति रु 23 डिग्री अधा बा 23.5 डिग्री जो रोचे दक्षिण अक्षांश, उत्तर अक्षांश और दक्षिण अक्षांश बा कर्कट क्रांति और मकर क्रांतिर मध्यम अंचल मध्यवर्ती अंचल को ग्रीष्ममंडल कहुए। एठे सूर्य किरण प्राय वर्ष सारा सीधा पड़ुथारू यह सबुठ उष्म अंचल अटे। 121 आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 निम्नोक्त मध्य केउटी महानदी एक उपनदी? ए काठजोड़ा, बी इव, सी विरूपा, डी देवी। ठीक उत्तर है बी इव। इव नदी है महानदी एक उपनदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 क्यों भूमिरूपटी एक प्रशस्त समतल अंचल जहाँ निजर आखापाख अंचल ठारू बहु उच्चरे अवस्थित? ए पर्वत, बी उपत्यका, सी मालभूमि, डी समतल भूमि। ठीक उत्तर है सी मालभूमि, कारण मालभूमि हूँ एक उच्च समतल भूमि जहाँ चारिपाख अंचल ठारू उच्चरे थाए। यह देखा एक उच्च टेबुल पर। तेणुक 123 आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 केउटी एक ऋतुकालीन नदी? ए जमुना, बी रवि, सी चंबल, डी कोसी। ठीक उत्तर है सी चंबल, कारण जमुना रवि कोसी नदी गुड़िक हिमालय बाहरी एगुड़िक चिरस्रोता, किंतु चंबल एक वर्षा जल पुष्ट बा ऋतुकालीन नदी। ठीक उत्तर है सी चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 निम्नोक्त जोन गुड़िक मध्य केउठारे कौनसी मानवीय कार्यकलाप अनुमति न थाए? ए बफर जोन, बी अंतर्वर्ती जोन, सी केंद्रीय जोन, डी परिधि जोन। ठीक उत्तर है सी परिधि जोन बा कोर जोन। जैवमंडल सुरक्षित अंचल केंद्रीय जोन सबुठारु सुरक्षित स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 बक्साइट उत्पादन में ओडिशार केउ जिला भारत में प्रथम स्थान अधिकार करछि? ए मयूरभंज, बी केउझर, सी कोरापुट, डी झारसुगुड़ा। ठीक उत्तर है सी कोरापुट। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 केउ शिल्प हीराकुद शिल्प संकुल सह संपर्कित? ए एल्युमिनियम, बी लौह इस्पात, सी मोटरजान, डी फेरोक्रोम। ठीक उत्तर है ए एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 बारिमंडल थिबा जलर केते प्रतिशत समुद्र एवं महासागर रे लवणाक्त जल भाव में अच्छी? प्राय 97%, प्राय 90%, प्राय 50%, प्राय 71%। ठीक उत्तर है ए प्राय 97%। पृथ्वीर मोट जल प्राय 97% जल समुद्र एवं महासागर लवणाक्त अवस्था अच्छी, मात्र 3% जल है मधुर जल। ठीक उत्तर है 128। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 ओडिशार केउ प्रकार अरण्य सर्वाधिक अंचल देखा जाए? ए जुआरिया अरण्य, बी पार्वत्य अंचल, सी क्रांतीय पर्णमोची अरण्य, डी क्रांतीय चिरहरित अरण्य। ठीक उत्तर है सी क्रांतीय पर्णमोची अरण्य। ओडिशार जलवायु अनुଯାयी एठारे क्रांतीय पर्णमोची अरण्य सर्वाधिक देखा जाए। यही जंगल गुड़िक ग्रीष्म ऋतु में निजर पत्र झाड़ा दे था। 129 आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 भूमिकंप तरंग रेकर्ड करने व्यवहृत जंत्रर नाम कौन? ए बारोमीटर, बी सिस्मोग्राफ, सी थर्मोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। ठीक उत्तर है बी सिस्मोग्राफ। भूमिकंप समय सृष्टि होता तरंग गुड़ी को मापिबा एवं रेकर्ड करने सिस्मोग्राफ व्यवहार कर किंतु अन्य पक्षरे बारोमीटर कौन वायुचाप मापिबा, थर्मोमीटर है तापमात्रा मापिबा एवं हाइग्रोमीटर वायुमंडल आर्द्रता। हाइग्रोमीटर कौन ना वायुमंडल आर्द्रता मापिबा व्यवहार कराए। क्वेश्चन था भूमिकंप तरंग रेकर्ड करने कौटा व्यवहार कराए? उत्तर है सिस्मोग्राफ, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 जितेबले शिक्षार्थी मानक एक मानचित्र रे दाक्षिणात्य मालभूमि चिन्हट करने कहुए से दक्षता भित्तिक उद्देश्य को
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା, ବି ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦକ୍ଷତା, ସି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା, ଡି ରେଖାଙ୍କନ ଦକ୍ଷତା। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି ରେଖାଙ୍କନ ଦକ୍ଷତା। କାରଣ ମାନଚିତ୍ରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବା ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ବା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ରେଖାଙ୍କନର ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବାର ପ୍ରୟୋଗିକ କଳାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି 131 ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 132 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ମଣିଷ ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାମଣାର ବିକାଶ କରିବା, ବି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ନାମ ମନେ ରଖିବା, ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପେସାଦାର ମାନଚିତ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା, ଡି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ମଣିଷ ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାମଣାର ବିକାଶ କରିବା। ଭୌଗୋଳିକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀକୁ ମଣିଷର ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ମାନବ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ତେଣୁକରି 132ର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 133 ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂପ୍ରକୃତିର ଧାରଣା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ? ଏ ବକ୍ତୃତା ପଦ୍ଧତି, ବି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି, ସି କଳାପଡ଼ା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଡି ନୀରବ ପଠନ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ବା ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ମେଥଡ଼। ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ବା ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା 133ର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 134 ମରୁଭୂମିରେ ଜୀବନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଜଳବାୟୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଏକତ୍ର କରି ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? ଏ ଖଣ୍ଡିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ବି ବକ୍ତୃତା ଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସି ଘୋଷା ଶିକ୍ଷଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଡି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଉପବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଧୀନରେ ସମନ୍ୱିତ କରି ପଢ଼ାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି 134ର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 135 ଭୂଗୋଳ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କରିଦେବା, ବି ସହାୟକ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସି ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ଡି ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜକୁ ରଖିବା। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ସହାୟକ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଟୁ ଆକ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ କାମ ନ କରି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଦରକାର ବା ଦେଇଥାନ୍ତି। 135 ଆନ୍ସର ହେଲା ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 136 ଭୂଗୋଳ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସାଧନ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ? ଏ ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ, ବି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ, ସି ତନଖି ତାଲିକା, ଡି ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ତନଖି ତାଲିକା ବା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚେକଲିଷ୍ଟ ବା ତନଖି ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଏକ ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁକରି 134ର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 137 କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏ ଦଳଗତ ଭାବରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପଠନ, ବି ଖାତାରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, ସି ଆବର୍ତ୍ତନର ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରଖିବା, ଡି ଗ୍ଲୋବ୍ ଓ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି ଗ୍ଲୋବ୍ ଓ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଆଭାସୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ଲୋବ୍ ଏବଂ ଟର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ଲୋବ୍ଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିରୂପ ଏବଂ ଟର୍ଚ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିରୂପ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନ ଏବଂ ରାତି କିପରି ହୁଏ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖି ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି 137ର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 138 ଭୂଗୋଳ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଏକ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଂଗ୍ରହ, ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ଦସ୍ତାବିଜର ସଂଗ୍ରହ, ସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଏରୀ, ଡି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ। କାରଣ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ହେଉଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଂଗ୍ରହ ଅଟେ।
ଭୂଗୋଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେ କହିଥିଲା ଭୂଗୋଳ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଏକ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 139 କେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖଣି ଖନନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କରିବା। ବି ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ନାମ ମନେ ରଖିବା। ସି ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା। ଡି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ କରିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ କରିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା, ଯେପରି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ଏବଂ କାହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା 139ର ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 140 ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଉପାୟ? ଏ ସମୟ ଉପରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା। ବି ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସହରର ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା। ସି ସମୟ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଡି ପୁସ୍ତକରୁ ସମୟ ଅଞ୍ଚଳ ଟେବୁଲକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସହରର ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି କାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମାନଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମୟ ଗଣନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଷୟଟିକୁ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। 140ର ଆନ୍ସର ହେଲା ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 141 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭୂମିରୂପଟି ନଦୀର ଅବକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୁଏ? ଏ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ। ବି ପଟୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସି ଜଳପ୍ରପାତ। ଡି ନଦୀଖଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ପଟୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 142 କ୍ଷତିକାରକ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଓଜୋନ ସ୍ତର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ଏ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର। ବି ଉପର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ସି ନିମ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଡି ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ନିମ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଓଜୋନ ସ୍ତର ମୁଖ୍ୟତଃ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି 142ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ନିମ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 143 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ଏକ ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପ୍ରଜାତି? ଏ ହାତୀ। ବି ନୀଳତିମି। ସି ହରିଣ। ଡି ଘଡ଼ିଆଳ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି ଘଡ଼ିଆଳ। କାରଣ IUCN ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଫର କନଜରଭେସନ ଅଫ୍ ନେଚରର ରେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଘଡ଼ିଆଳ ଏକ ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପ୍ରଜାତି। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତର ଚମ୍ବଲ ନଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। 143ର ଆନ୍ସର ହେଲା ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 144 ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ। ବି ବାୟୁଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସି କେବଳ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ। ଡି ହିମାଳୟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ବାୟୁଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଏବଂ ଜଳଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ନିମ୍ନଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆର୍ଦ୍ରବାୟୁ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି 144ର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 145 ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂମିରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି। ବି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ସି ବିଖଣ୍ଡିତ ଭୂମି। ଡି ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗଜପତି ପରି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ମାଳଭୂମି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 145 ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 146 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଅଟେ? ଏ କୋଇଲା। ବି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ସି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ। ଡି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ। କାରଣ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ହେଉଛି ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳିନୀ ଯାହା ସୀମିତ। ସାଧାରଣତଃ ସୌର ବା ପବନ ଶକ୍ତିକୁ ଅଣପାରମ୍ପରିକ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ 4ଟି ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ହେଉଛି
ठीक उत्तर तेणुक 140 आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 वायुमंडल केउं स्तर रेडियो तरंग को पृथ्वी आड़ को फेराई दे थाए? ए स्ट्राटोस्फीयर, बी आयनोस्फीयर, सी एक्सोस्फीयर, डी मेसोस्फीयर। ठीक उत्तर है बी आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर थिबा आयनीभूत कणिका गुड़िक पृथ्वी प्रेरित रेडियो तरंग को प्रतिफलित कर पुणी पृथ्वी को फेरी देते जहाँफल बेतार जोगाजोग संभव होता है। तेणुक ठीक उत्तर है आयनोस्फीयर जोटा कि बी नंबर ऑप्शन रे अछि 147 आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 हिमालय केउं प्रकार पर्वतर एक उदाहरण? ए स्तूप पर्वत, बी पुरातन भंगिल पर्वत, सी क्षयजात पर्वत, डी नूतन भंगिल पर्वत। 140 ठीक उत्तर है डी नूतन भंगिल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 केउं खनिज द्रव्य उत्पादन रे ओडिशा भारत में प्रमुख स्थान अधिकार करछि? ए सोना, बी क्रोमाइट, सी अभ्र, डी तंबा। ठीक उत्तर है बी क्रोमाइट। भारत समुदाय क्रोमाइट उत्पादन प्राय 90% रु अधिक केवल ओडिशा ही मिलता है। यह व्यतीत लौह पिंड उत्पन्न में ओडिशा अग्रणी। तेणुक 149 आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वन 150 पृथ्वी केन्द्र पृष्ठ पर्यंत आभ्यंतरीण स्तर गुड़िकर सठिक क्रम कौन? ठीक उत्तर है ए कोर, मांटाल, भूतक। कोर, मांटाल एंड भूतक। कोर, मांटाल बा क्रस्ट। पृथ्वी सब भीतर अंश होची केंद्रमंडल जोटा कि आम कोर बोली कहूँ। तापरवर्ती स्तर होची मांटल एवं सबुठ बाहर स्तर जहाँ पर आम रोचु ता होची भूतक बा क्रस्ट। कोर, मांटाल, भूतक। 150 आंसर है ए फास्ट ऑप्शन जोटा अच्छी यहाँ थिला सोशल स्टडी ओटीटी पेपर 2 रो क्वेश्चन आंसर।